السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن نے کس طرح تاریخ کا رخ موڑا ہے۔ چاند گرہن یا سورج گرہن نے اکثر اوقات اہم واقعات کا رخ بدلا ہے، لیکن کیا یہ تبدیلی بہتر کے لیے رہی ہے یا پھر بدتر کے لیے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے معزز ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل نالج شپ کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، سن 1889 میں وقت میں سفر کرنے کے متعلق شائع ہونے والے ایک مقبول ناول میں مصنف مارک ٹوین نے ایک ایسے شخص کے بارے میں لکھا جس کی زندگی گرہن کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ مارک ٹوین کے ناول اے کینٹکی کیٹ یا نکی ان کنگ آرتھرز کورٹ کا مرکزی کردار ہانک مورگن بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ پھر 6 صدی کے انگلینڈ میں ہوش میں آتا ہے۔ وہ جلد ہی اپنے آپ کو مشکل میں پاتا ہے اور اسے لکڑی پر لٹکا کر نظر آتش کیے جانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کی خوش قسمتی سے اس کی پھانسی کی سزا اسی دن مقرر ہوتی ہے جس دن گرہن ہونے والا ہے۔ اسے گرہن کے دن کا پتہ ہوتا ہے۔ مورگن وہاں کے بادشاہ اور عوام کو اس کے حوالے سے دھوکہ دیتا ہے اور انہیں یہ باور کراتا ہے کہ گویا سورج اور چاند اس پر اس کا اختیار ہے۔ گرہن کا پیشگی علم اسے سزا سے نجات دلا دیتا ہے۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے لیکن یہ حقیقی واقعات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی کھوج کرنے والے معروف سیاح کرسٹوفر کولمبس نے ایک بار ایسا ہی کچھ کیا تھا اور ممکنہ طور پر اس سے ان کی جان بچ گئی۔ در حقیقت انسانی تاریخ میں بہت سے سورج اور چاند گرہن تاریخ کے اہم مقامات پر رونما ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوا، جنگوں کے نتائج کو تبدیل کیا ہے، یہاں تک کہ کائنات کی نوعیت کے بارے میں ہمارے علم میں تبدیلی کا باعث بنے ہیں۔ سورج یا چاند گرہن نے انسانیت کو کئی طریقوں سے متاثر کیا ہے اور یہ متعدد ثقافتوں، عقائد کے نظاموں اور افسانوں میں پیوستہ ہے۔ صدیوں کے دوران لوگوں نے گرہن کے ان کائناتی واقعات کو دیوتاؤں، ماورائی قوتوں، بھوت پریت، جانوروں کی حیرت انگیز مجموعے سے جوڑا ہے۔ مثال کے طور پر مغربی ایشیا میں اسے سورج کو کھا جانے والا ڈریگن کہا جاتا تھا۔ پیرو میں گرہن کوئی پوما تھا۔ کچھ مقامی امریکیوں نے اس کے متعلق بھوکے ریچھ کی بات کہی ہے، جبکہ وائکنگز اسے آسمانی بھیڑیوں کے جوڑے کے طور پر دیکھتے تھے۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض اوقات گرہن نے در حقیقت تاریخی واقعات کا رخ بدل دیا ہے۔ ٹوٹلی ایکلپس آف دی سن کے شریک مصنف اور ناکسویلے میں ٹینیسی یونیورسٹی کے پروفیسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ 2000 سال سے زیادہ پہلے ایک جنگ کے بارے میں ہماری معلومات ہے کہ جنگ کے دوران گرہن کی وجہ سے اس کا نتیجہ بدل گیا تھا۔ یونانی مورخ نے 430 قبل مسیح میں لکھا کہ جدید دور کے ترکی کے علاقوں پر مبنی لیڈیان اور قدیم ایرانی لوگوں میڈیز کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی۔ ان کی لڑائی 6 سالوں سے جاری تھی، کبھی ایک کی فتح ہوتی تو کبھی دوسرے کی، اور ایک قسم کا تعطل بنا ہوا تھا کہ پھر سے دونوں مخالفین آمنے سامنے آ گئے۔ بہرحال اس بار مصنف نے لکھا کہ دن اچانک رات میں بدل گیا۔ میڈیز اور لیڈیان نے جب اس تبدیلی کا مشاہدہ کیا تو لڑائی بند کر دی اور امن کی شرائط پر اتفاق کے لیے دونوں یکساں طور پر بے چین تھے۔ لیڈمین کا کہنا ہے کہ 1800 کی دہائی میں ماہرین فلکیات نے نشاندہی کی کہ ہیروڈوٹس ضرور 28 مئی 585 قبل مسیح کو ہونے والے سورج گرہن کو بیان کر رہے تھے۔ ہیروڈوٹس کے ایک اور بیان میں کہا گیا ہے کہ کس طرح فارس کی فوج کے رہنما سرکسز نے یونان پر حملہ کرنے سے پہلے ایک گرہن دیکھا۔ لیڈمین کا کہنا ہے کہ یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ اس نے اس سال کون سا گرہن دیکھا ہوگا، لیکن اگر ہیروڈوٹس کے کہنے پر بھروسہ کیا جائے تو سرکسیز سے اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس نے اپنے زرتشی پادریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے سرکسز کو بتایا کہ خدا یونانیوں کو ان کے شہر کی آنے والی تباہی کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ سورج ان کے لیے پیشن گوئی کرتا ہے اور چاند ہمارے لیے۔ ہیروڈوٹس نے لکھا، اس طرح کی بشارت کے بعد سرکسز ایک قسم کی سرخوشی میں آگے بڑھا، لیکن یہ خوفناک مشورہ نکلا۔ سرکسز نے کامیابی کے ساتھ ایتھنز پر حملہ کیا، لیکن اس کی بحریہ کے تباہ ہونے کے بعد اسے واپسی پر مجبور ہونا پڑا۔
वापसी पर इसकी फौजें बुरी तरह पसपा हो गईं। फिर 465 कबल मसीह में इसे कत्ल कर दिया गया। ये आखिरी मौका नहीं कि जब ग्रहण किसी वाक़े के लिए अहम साबित हुआ हो। आप वक्त को तेजी से 1000 साल से ज्यादा आगे बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस अपने आखिरी सफर पर हैं। एक सामान्य निगार के मुताबिक सन 1503 में कोलंबस ने मायूसी के आलम में अपने अमले के साथ जमैका के साहिल पर अपने डूबते हुए बहरी जहाजों को किनारे लगाया। इसकी जहाज के ज्यादातर लंगर खो गए थे और इसके जहाज को कीड़ों ने इस तरह खा लिया था कि वो शहद के छत्ते की तरह सुराखों से भरे हुए थे। भूख और बगावत दोनों के मिले जुले खौफ के मद्देनजर कोलंबस ने अपने अमले को अपना अड्डा छोड़ने से मना कर दिया और आर्जी तौर पर वहां पर आबाद लोगों के साथ खाने और पानी के लिए हिस्पानिया के बने छोटे जेवरात और दीगर जेवरात की तिजारत की। इनके लिए खतरा हमेशा मौजूद रहता था। जमैका के मशरकी इलाकों की छानबीन करते वक्त इनकी स्काउट पार्टी में से एक को मुकामी लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। मामलात इस वक्त और भी खराब हो गए जब जनवरी 1504 में अमले में से कुछ एक ने बगावत कर दी और वो जजीरे पर भाग गए। कोलंबस के सामान्य निगार ने लिखा है कि इन्होंने जजीरे के रहायशियों के साथ बदसलूकी की और उनका मजाक उड़ाया, उनके सामान चोरी किए और हर मुमकिन ज्यादती का इर्तिकाब किया। कई हफ्तों तक ऐसा चलता रहा और फिर मुकामी लोगों का सब्र खत्म हो गया। रवादारी ने हकारत और नफरत को रास्ता दिया और खाने की तिजारत बंद हो गई। कोलंबस और बकिया अमले को अब फाका कशी का सामना था। इस सूरत हाल में इनका इख्तिताम करीब ही था कि कोलंबस को याद आया कि एक फल्कियाती वाक़या चांद ग्रहण करीब आ रहा है। 1 मार्च को कोलंबस ने मकामी बरादरियों के रहनुमाओं को इकट्ठा किया और उनसे पाबंदी हटाने के लिए कहा और उन्हें खबरदार किया कि मेरी हिफाजत करने वाला खुदा तुम्हें सजा देगा। आज की रात चांद अपना रंग बदल देगा और अपनी रोशनी खो देगा और ये इस बात की अलामत होगा कि आसमान से तुम पर आफत नाजिल होगी। कोलंबस की यह हरकत आखिरकार काम कर गई। खौफजदा मकामी लोगों ने इनकी मुखालफत बंद कर दी और फिर से इन्हें खाना फराहम करना शुरू कर दिया। कोलंबस ने कहा कि वो ये काम करेंगे जिससे इन सबको माफ़ी मिल जाएगी। आज के नजरिए से देखें तो ये एक परेशान कुन कहानी है, क्योंकि मकामी लोगों को लूट मार करने वाले यूरोपियों को रोकने का पूरा हक था और ये कि इनकी जानिब से साइंसी इल्म और जाली धमकियों को अपना रास्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना शायद ही अहलाकन दुरुस्त था। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर है कि कोलंबस के साथ क्या होता अगर इस रात चांद ग्रहण ना होता, क्योंकि जून तक इन लोगों तक इमदाद पहुंचने वाली नहीं थी। शायद इसकी साख के लिए बेहतर होता अगर वो जमैका पर तबाह हलाक हो जाता। इसकी बकिया जिंदगी किसी सूरत काबिल रिश्क नहीं थी। वो खराब जिस्मानी और जहनी सेहत में स्पेन वापस आया, सरकारी शनाख्त और पैसे के लिए एहतजाज करता रहा। इसके सरपरस्तों ने इसकी जहनी हालत पर शक किया और इसके मुतालबात को नजरअंदाज कर दिया। वो 1506 में अपनी मौत तक नाखुश ही रहा। लिटमैन का कहना है कि दिलचस्प बात यह है कि कोलंबस की तरह चांद ग्रहण सूरज के मुकाबले में अहम लम्हात में आते हैं। वजह यह है कि इसे ज्यादा लोग देखते हैं। अगरचे सूरज ग्रहण ज्यादा होते हैं लेकिन चांद ग्रहण ज्यादा देर तक रहता है और निस्फ से ज्यादा जमीन पर नजर आता है, इसलिए इनका तारीख को मुतासिर करना आसान है। बहरहाल एक सूरज ग्रहण ने अमरीकी तारीख में एक अहम किरदार अदा किया है। सन 1800 की दहाई में मुकामी अमरीकी शवानी रहनुमा टेक्यो मसा और इसके भाई मिलकर अपने लोगों को मुतहद करने और रिवायती तौर तरीकों को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। इस इलाके के मुकर्रर करदा गवर्नर विलियम हेनरी हैरिसन, जो बाद में अमरीकी सदर बने, उनके इरादे मुख्तलिफ थे और उन्होंने रहनुमाओं को अपनी जमीन सौंपने पर आमादा करना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि टेक्यो मसा और इसके भाई इनके रास्ते में खड़े हैं, इसलिए इन्हें बदनाम करने की खातिर इन्होंने कहा कि अगर आप इतने ताकतवर हैं तो सूरज को आसमान पर क्यों नहीं रोक देते। ये चाल उल्टी पड़ गई। टेक्यो मसा के भाई ने ऐलान किया कि 16 अप्रैल 1806 को सूरज साकिन रहेगा। लिटमैन कहते हैं कि वो मुनासिब वक्त पर अपनी पूरी पलटन के साथ बाहर निकला और सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहा, छुप जाओ। ये वाज़ेह नहीं है कि टेक्यो मसा और इसके भाई को कैसे मालूम था कि इस दिन सूरज ग्रहण होगा, लेकिन ये यकीनी तौर पर उनके लिए मौसर रहा और इसने दोनों भाइयों के असर रसूख और ताकत और उन लोगों में उनकी साख को मजबूत किया।
लिटमैन का कहना है कि शवानियों को इस किस्म के सबूत की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने विलियम हेनरी हैरिसन की कोशिशों को फायदा नहीं पहुंचाया। अफसोस की बात है कि इसके बाद जंग हुई। लिटमैन के मुताबिक सबसे ज्यादा तारीखी तौर पर नतीजा खेज ग्रहण 20वीं सदी के अवाइल में वकू पजीर हुआ। सन 1919 में एक ग्रहण हुआ जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को इनके आम रिलेटिविटी या इजाफियत के असूल के बारे में दुरुस्त साबित किया और उन्हें दुनिया के मशहूर तरीन साइंसदानों में से एक बना दिया। लिटमैन कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये दुनिया की तारीख पर हकीकी असर था। साइंस के लिहाज से कायनात के बारे में हमारी समझ और लोगों के रवैयों के लिहाज से ये एक अहम मोड़ था। कायनात को समझना ज्यादा ही मुश्किल है जितना कि हम न्यूटन के फिजिक्स के ज़माने में समझते थे। मुख्तसरन ये कि सन 1919 के सूरज ग्रहण ने साइंसदानों को ये देखने की इजाज़त दी कि सूरज की कशिश सकल सितारे की रोशनी को मोड़ रही है, जो आइंस्टाइन की एक अहम पेशगोई थी। क्या तारीख को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी ग्रहण था? शायद नहीं। अगली दिहाई में और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन जबकि ज़मीन और चांद के रास्तों की अब आसानी से पेशगोई की जा सकती है, ऐसे में जब लोग इससे गुजरेंगे तो वो क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कीमती ख्यालात से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इतला दें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे हमें ज़रूर मुतला करें।